गुड मॉर्निंग पिला माने मु तुम मानकु ई सुविद्या कार्यक्रम को स्वागत जनाऊँगी। आमे वर्तमान आम इतिहास बहीर शेष अध्यायर शेष पाठरे आसी पहुँची जाइए। ताहला भित्तिभूमिर विकास। एटा हला तुम बहीर शेष पाठ। तेणु भित्तिभूमि कहले तुमे माने कौन बुझ? भित्तिभूमि अर्थ होउची यह एक मौलिक ढांचागत मूलदुआ। अर्थात कौन सी देश बा गोटे देश बा प्रदेश उन्नति तार सामाजिक और अर्थनैतिक विकास यही भित्तिभूमि उपरे निर्भर करे। जदि भित्तिभूमिर अभाव रही बा असुविधा रही ताहले से देश किंबा से प्रदेश आगे पारिबो नहीं बा विकसित होई पारिबो नहीं। तेणु ये भित्तिभूमि जहाँकि एक मौलिक ढांचागत मूलदुआ ताहा देशर बा राज्यर सामाजिक और अर्थनैतिक विकास उपरे निर्भरशील। 1936 मसीह आम ओडिशा स्वतंत्र प्रदेश भाव गठित है, तुम एक कथा जानिच। एवं 1947 भारत स्वाधीनता पाइला एक कथा भी तुम्हें जानिच। ताहले 1936 ठारू 1947 पर्यंत ओडिशा थिला पराधीन भारतर एक स्वतंत्र प्रदेश। एवं तापरे 1939 रु 1945 पर्यंत चली द्वितीय विश्वयुद्ध, जहाँ तुम्हें नवम बही जानिच इतिहास रे पढ़िच। तेणु यही जो द्वितीय विश्वयुद्ध समय ओडिशार सेमिति विकास किछि होई पारि नथिला। एवं 1946 पर ओडिशा रे आरंभ हो गला राजनैतिक अस्थिरता। तेणु यही राजनैतिक अस्थिरता जोगु ओडिशा विशेष भाव में क्षतिग्रस्त है एवं यार विकसित हो पारिला नहीं। किंतु जेतेबेले ओडिशा रे विशेष करी ओडिशा सहित गड़जात गुड़िकर मिश्रण है तापरे आरंभ है भित्तिभूमि विकास धारा त्वरान्वित है एवं ओडिशा विकसित बा विकसित राज्य रूपे प्रतिष्ठित हो पारिला। आमे वर्तमान पढ़िबा कृषि पई आवश्यक भित्तिभूमिर विकास। आमर दुईटा विभाग रही, गोटे है कृषि पई आ गोटे है शिल्प पई। कहीं जेकोसी राज्यर बा देशर भित्तिभूमि यही दुईटी मूलदुआ उपरे पर्यवेसित। तेणु कृषि पई जो कृषिर उन्नति अर्थनैतिक प्रगतिर चाबिकाठी। एवं आम ओडिशा एक आम देश तो एक कृषि प्रधान देश एवं आम ओडिशार मध्य शतकड़ा 65 भाग लोक कृषि क्षेत्र में कार्यरत बा काम करी पेट पोषंती। अर्थात आमे कृषि बिना आमे बंची पारिबा नहीं। ओडिया लोकंकर मुख्य खाद्य है पखाल एवं ताहा केवल सही चाष जमी कृषक माने आमको प्रदान करती। यही जो कृषि पई आवश्यक भित्तिभूमि संपर्कित विभाग गुड़िक है जलसेचन, कृषि क्षेत्र में आधुनिक शिल्प प्रयोग, उन्नत सार विहन जोगाण, रोग पोक नियंत्रण और कृषक मानकु आर्थिक सहायता प्रदान। यही गुड़िक उपरे आमर कृषि भित्तिभूमि विकास धारा पर्यवेसित बा तापरे आधारित। या छड़ा प्राकृतिक वृष्टिपातर स्थिरता रहू नथिबारु चाष जमी रे स्थायी जलसेचनर आवश्यकता रही। तुम्हें जानुच एबे भी तुम्हें अनुभव करुथुव जे निर्दिष्ट समय रे वर्षा हेउना। जदि भी वर्षा हेउची ताहा केवल लघुचाप जनित वर्षा। मौसुमी देश को केतेबेले आसुची एवं केतेबेले फेरी जाउची तार हिसाब आम मानक पाखरे रही पारुनी। तेणु कृषक माने विभिन्न समय रे विभिन्न असुविधार सम्मुखीन हेउछंती। तेणु जदि चाष जमी रे आमे स्थायी जलसेचनर व्यवस्था करि परिबे बा सरकार जदि एई व्यवस्था करि पारंती ताहले आम ओडिशार कृषक माने हसी उठिबे एवं आमर कृषि व्यवस्था विकसित होई परिबो। तेणु सरकार कोन करचंती विभिन्न केनाल द्वारा स्थायी जलसेचनर व्यवस्था करिसंती। तेणु ओडिशा रे प्रवाहित नदी गुड़िकर कौन करा जायछि बंध बा आनिकट निर्माण करा जाई केनाल जोगे जलसेचनर व्यवस्था सरकार करिसंती। महानदी त्रिकोणभूमि अंचल रे तालदंडा, माछगाँ, केन्द्रापड़ा, पटामुंडाई केनाल द्वारा हजार हजार हेक्टर जमी चाष जमी को जलसेचित
କରାଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କୃଷି ଆଉ ଏତେ ବୃଷ୍ଟିହୀନତା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ। ସେମିତି ଅବିଭକ୍ତ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା 8ଟି କେନାଲ ଦ୍ୱାରା ମିଶିଛି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କ'ଣ ନା ଏହି କେନାଲ ଗୁଡ଼ିକ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଅବିଭକ୍ତ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଚାଷ ଜମିରେ ସ୍ଥାୟୀ ଜଳସେଚନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଚାଷ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରିଛି। ସେମିତି ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଓ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଳସେଚନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରିଛି। ରେଙ୍ଗାଲି ପ୍ରକଳ୍ପ, ହ୍ରଦଗଡ଼, ଅପରକୋଲାବ, ବାଲିମେଳା ଓ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳସେଚିତ ହୋଇପାରିଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ କୃଷି ଆଜି ଉନ୍ନତମାନର ହୋଇପାରିଛି। ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବଂ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଆଉ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉଠା ଜଳସେଚନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସରକାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି କେନାଲ ଦ୍ୱାରା ଜଳ ସୋଚିତ କରାଯାଇ ପାରୁନାହିଁ ଚାଷ ଜମିକି, ସେଠି ଉଠା ଜଳସେଚନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇପାରିଛି। ଏସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଚାଷ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବ। ଏସବୁ ଛଡ଼ା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ସରକାର, କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା କୃଷି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗବେଷଣା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଗବେଷଣା ଅର୍ଥାତ୍ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେତେଟା ଗବେଷଣାଗାର ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ କେତୋଟି ଗବେଷଣାଗାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି। କଟକଠାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଧାନ ଗବେଷଣାଗାର ବା ଧାନ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ଏଇଭଳି ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର। ସେମିତି ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳଠାରେ ନାରିକେଳ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିକଟସ୍ଥ କୌଶଲ୍ୟା ଗଙ୍ଗଠାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମଧୁର ଜଳ ମତ୍ସ୍ୟ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ସମ୍ବଲପୁର ନିକଟରେ ଚିପିଲିପାଁ ଠାରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଗୋଟେ କୃଷି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ପଞ୍ଚାୟତ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଗ୍ରାମ୍ୟ କୃଷି କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ବୈଷୟିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସେମାନେ ସହାୟତା କରୁଛନ୍ତି କୃଷକମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି କୃଷିକର୍ମୀମାନେ। ଏବଂ ଶେଷରେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସରକାର କେତୋଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସମବାୟ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଏହି କୃଷକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ସୁଧ ହାରରେ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ବା ଋଣ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କୃଷକ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଅଳ୍ପ ସୁଧ ଦେଇ କ'ଣ କରୁଛି ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଚୁର ଋଣ ପାଇପାରୁଛି ଏବଂ ଉନ୍ନତ ବିହନ ବି ପାଇପାରୁଛି ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଏବଂ ଯାହା ତାକୁ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହାୟତା ହେଉଛି। ଇଏ ତ ଗଲା, ତୁମେ ଶୁଣିଲ କୃଷି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବା ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ସେଟା ହେଲା ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ। ଏଇ ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶରେ ତୁମେ ଆଗରୁ ଆଗ କ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି କେମିତି ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ହୋଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ। ରାଜ୍ୟକୁ ଶିଳ୍ପୋଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବାକୁ ହେଲେ ସରକାର ନିଜେ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତା ଛଡ଼ା ସେମାନଙ୍କୁ ପରିବହନ ସୁବିଧା, ଉନ୍ନତ ଯୋଗାଯୋଗ ଓ ଗମନାଗମନର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ମାନବ ଶକ୍ତି ବା ବିଜୁଳି ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇ ଦେବା ମଧ୍ୟ ଦରକାର ବୋଲି ସରକାର ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ନହେଲେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟୋଗପତିମାନେ ଆସିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ କରିବେ ନାହିଁ। ତା ଛଡ଼ା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରି ବିସ୍ଥାପିତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରି ସେମାନଙ୍କ ସହମତିରେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଛି। ଏବଂ ତାପରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଚାଷ ଅନୁପଯୋଗୀ ଜମିରେ ସରକାର ଶିଳ୍ପକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଜମିଗୁଡ଼ିକ ଚାଷ ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ ବା ଚାଷ ଅନୁପଯୋଗୀ, ସେହି ଜମିଗୁଡ଼ିକରେ ଶିଳ୍ପକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ମାନଙ୍କର ଚିହ୍ନଟ ହୋଇପାରୁଛି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ ହୋଇପାରୁଛି। ଏସବୁ ଫଳରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଶିଳ୍ପର ପ୍ରଗତି
ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ରୂପେ ସୁପରିଚାଳିତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇପାରୁଛି। ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ ତ ଆଜି ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲ। ଆମେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ।